Ja sam Snežana Trajkovska od Opštinsko osnovno učilište Kočoracin Kumanovo. Danes na časot po matematika ke učime za geometrijski formi ili 2D formi. Znači ovo je čas za treto odelenije po matematika. Ajde da vidimo koji se cijeli na časot najprve. Cijeli na časot se učenicите da prepoznavat, imenovat i opišuvat 2D formi, vključujući petagolnik, šestagolnik, sedumagolnik i osumagolnik. Ponatamu da crta 2D formi so pomoćna linijar i da vočuvat predmeti od učilnica i od sekojnevni od život vo formana krug, triagolnik, kvadrat, pravogolnik i taka natamu. Ajde da povtorime koji se 2D formi ili dvodimenzionalni formi. To se geometrijski formi koji što imat samo dve dimenziji, dolžina i širina. Zato i go dobile nazivo dvodimenzionalni formi. 2D formi se krug, triagolnik, četiriagolnik, petagolnik, šestagolnik, sedumagolnik, osumagolnik i polukrug. Ajde da vidimo koji se elementi na geometrijski formi. Elementi na geometrijski formi se strani i teminja. Tema je točka vo koje što se seća dve sosedni strani. Ovde na ova slika gledame triagolnik. Triagolnikot ima tri strani, jedna, dve, tri i tri teminja, odnosno točki, jedna, dve, tri. Na časot so pomoćna medoke naučime deka geometrijski formi сега се именуваат како 2D formi. Освен триаголник, четириаголник и круг, ние имаме и петоаголник, постојат и петоаголник, шестаголник, седумаголник, осумаголник и полукруг. Некои 2D formi се наоѓаат полесно во нашата околина, а некои потешко, некои се повеќе застапени, а некои помалку. Овде гледаме дека Маша е досетлива. Сигурно заклучивте дека како ги добиле имињата овие 2D formi. Се разбира според бројот на страните, освен полукруг. Страни се правите линии од кои што е составена 2D формата, а точката во која што се спојуваат две соседни страни се нарекува теме. Ова најдобро го видовме на цртежот со триаголник за страни и темиња. Ајде да видиме кругот дали има страни и темиња. Што мислите кругот, дали има страни и темиња? Не. Кругот е 2D форма, но нема ниту страни, ниту темиња. Сакате ли да погодувате гатанки? Ајде да направиме малку корелација на час со македонски јазик. Ако ви речат дека сум некој друг, не верувајте, не сум сонце, туку круг. Три точки и еден лик, запомнете ме. Јас сум триаголник. Кој има три точки? Триаголник. Ајде, трета гатанка да видиме. Јас сум и на коцката брат и се викам. Ајде да погодиме. Квадрат. Ајде сега да видиме. Јас сум рамна форма. Јас имам една крива страна. Јас немам агли. Која форма сум јас?
Ja sam krug. Idemo po natamu. Ja sam ravna forma. Imam jedna prava strana. Imam jedna kriva strana. Nema magli. Koja forma sam jas? Ajde da pogodime. Ja sam polukrug. Ja sam ravna forma. Imam jedna kriva strana. Jas nema magli. Koja forma sam jas? Evo ova je forma na krug, ama ja sam oval, ovalna forma ili elipsa. Po natamu da vidimo. Ja sam ravna forma, imam tri pravi strani, imam tri agli. Koja forma sam jas? Koja geometrijska forma ima tri pravi strani i tri agli? Triagolnik. Odmah po natamu. Ja sam ravna forma, imam četiri pravi strani, imam četiri agli. Site moji stranice su ista, dolžina. Koja geometrijska forma ima četiri pravi strani i četiri agli? I site stranice su ista dolžina. Koja forma sam jas? Ja sam kvadrat. Ja sam ravna forma. Imam četiri pravi strani. Imam četiri agli. Imam dve kratki strani i dve dolgi strani. Koja forma sam jas? Ajde pogodimo. Ja sam pravoagolnik. Na ova slika gleda me poveke četiriagolnici. Osim pravoagolnik, tukaj imame i romb, romboid, trapez. Znači četiriagolnici. Četiriagolnik može da bude kvadrat, pravoagolnik, romb, romboid, trapez. Nije sme četiriagolnici. Site imame po četiri strani. Ajde, odime po natamu. Ja sam ravna forma. Imam pet pravi strani. Imam pet agli. Koja forma sam jas? Koja geometrijska forma ima pet strani i pet agli? Pet strani. Ova geometrijska forma je petagolnik. Ja sam ravna forma. Imam šest pravi strani. Imam šest agli. Koja forma sam jas? Ja sam šestagolnik. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest strani. Šestagolnik. Odmah po natamu. Ajde da vidimo ovdje koliko strani ima ova geometrijska forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sam ravna forma, imam 7 pravi strani, imam 7 agli. Ja sam sedumagolnik. Po natamu. Ja sam ravna forma, ja imam 8 strani, ja imam 8 agli. Koja forma sam jas? Ja sam osumagolnik. Ajde da izbrojime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
страни, осумаголникот има 8 страни и 8 агли. Сега да видиме да површиме геометриски форми со секојдневниот живот или во нашата училница, да се подсетиме кои предмети имат облик на круг, кои имат на триаголник. Ајде најпрвин да видиме кои предмети од секојдневниот живот имаат форма на круг. Обетки. Еве овде на ова слика имаме лед сијалица во форма на круг. На ова слика имаме ланче во форма на круг. Знаеме од општество, сме учеле за сообраќајни знаци, знаеме дека и сообраќајни знаци имаат форма на круг. Столчиња имаме во форма на круг. Имаме обетки во форма на круг. И уште многу други предмети можеме да најдеме од секојдневниот живот и од нашата училница во форма на круг. Ајде сега да размислиме кои предмети во нашето секојдневие имаат форма на триаголник. Еве овде на ова слика гледаме ланче во форма на триаголник. Линијар во форма на триаголник. Овде имаме дрвена сталажа во форма на триаголник. И еве на ова слика гледаме повеќе сообраќајни знаци во форма на триаголник. Ајде да видиме кои предмети имаат форма на квадрат. Еве на ова слика гледаме лед сијалица во форма на квадрат. Еве една рамка во форма на квадрат, еве уште една рамка за слика во форма, овде имаме уште две рамки за слика во форма на квадрат. Еве два сообраќајни знака во форма на квадрат. Имаме уметничка слика во форма на квадрат. И овде имаме 6 квадратчиња во разни бои. Каква форма имаат клупите за првачиња? Еве во нашата училница. Во форма на квадрат. А каква форма имаат клупите за нашите ученици во нашето оделение? Во форма на правоаголник. Исто така катедрата има форма на правоаголник, таблата има форма на правоаголник, сунгер има форма на правоаголник, вратата има форма на правоаголник, шкафче има форма на правоаголник, прозорците исто така имаат форма на правоаголник. Имаме многу предмети во нашата училница кои што имаат форма на правоаголник. Многу слики. Каква форма има знамето на Република Македонија? Нашето знаме Република Македонија има форма на правоаголник и е составено од две бои, жолта и црвена. Сите знамиња во целиот свет имаат форма на правоаголник. Еве овде се гледа убаво на оваа слика. Овде имаме многу знамиња од разни држави во целиот свет. Знаете ли дека македонското знаме беше прогласено за најубаво? И нормално за нас е најубаво нашето македонско знаме. Еве на ова слика гледаме часовник во форма на правоаголник. На ова слика гледаме уметнички слики во форма на правоаголник. Дрвена рамка во форма на правоаголник. И овде на ова слика гледаме привезок во форма на правоаголник. Значи, заклучуваме дека многу предмети од нашиот во секојдневието имаат форма на правоаголник. Ајде да направиме корелација со општество. Ние по општество учевме за сообраќајни знаци и видовме дека сообраќајни знаци имаат разни геометриски форми. Имаме сообраќајни знаци во форма на круг
Имаме сообраќајни знаци во форма на триаголник. Имаме сообраќајни знаци во форма на квадрат. Имаме сообраќајни знаци во форма на правоаголник. Па имаме и сообраќајни знаци во форма на осумаголник, како што беше пример со знакот стоп. Ајде да видиме некои предмети што имаат форма на петаголник. Еве овде на оваа слика имаме фудбалско игралиште во облик на петоаголник. 1, 2, 3, 4, 5 страни и 5 агли. Значи фудбалско игралиште имаме во форма на петаголник. Имаме цвет во форма на петаголник. Еве и фудбалска топка, шарите имаат форма на петаголник. Еве црната. И имаме црни и бели шари во форма на петаголници. Ајде да видиме за шестаголник. Исто така во секојдневниот живот можеме да сретнеме многу плочки во форма на петаголник, алатки во форма на петаголник и така натаму. Ајде да видиме осумаголник. Еве на ова слика гледаме дека знакот стоп има форма на осумаголник. Сообраќајните знаци каде можеме да ги сретнеме? На патиштата. Исто така имаме и дијамантски прстен во форма на осумаголник. Ајде да видиме некои предмети во форма на полукруг. Имаме прозорци во форма на полукруг. Имаме, еве пред врата или внатре во нашите соби имаме килимчиња во форма на полукруг. Еве едно убаво цветно килимче во форма на полукруг. Исто така линијар во форма на полукруг, агломер. Каква форма има виножито? Еве овде на ова слика гледаме дека и виножитото има форма на полукруг. Значи, што заклучуваме? Геометриски форми се наоѓаат насекаде околу нас и многу предмети имаат форма на полукруг. Ајде сега некои активности, да направиме некои активности за утврдување на знаењата. Ајде ученици, во својата тетрадка нацртете различни 2D форми и до секој од нив запишете колку страни и колку темиња има. Значи, во вашите тетрадки по математика нацртајте 2D форми денеска што ги учевме и запишете колку страни и колку темиња има. Нормално, кај кругот, полукруг, бидејќи тие немаат темиња, нема да пишувате. Само ќе го напишете називот на 2D формите. А исто така можете и да направите разни геометриски форми со помош на чкорчиња, само да внимавате, бидејќи кибритот и чкорчиња се опасни и мора многу да се внимава со нив. Можете еве на лист, на блок да направите триаголник, четириаголник, петаголник, шестаголник, седумаголник и осумаголник од чкорчиња. До гледање ученици, браво!